अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, उसे भी क्लिक करें ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जो वीडियो हम अपलोड करें। कोट रामदास नगर दे विच सतगुरु रविदास महाराज जी नूं समर्पित दूसरा समागम अज हो रहा। गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा का गुणगान करने दे लई बहुत सारे विद्वान कलाकार अज इस मंच तो तुहाडे सन्मुख हो रहे हैं। मैनू भी अज दूजी बार बड़े लंबे अरसे तो बाद जदों साडे सत्कारयोग बापू रूपलाल जस्सी जी जिहड़े बहुजनां दे अंदोलन की अगवाई करते सी जलंधर जिले दे विच, उन्हां दे प्रथाए उन्हां दी कोशिश सी और उन्हां दी किरपा दे नाल तुहाडे दर्शन करन दा मौका मिलिया सी 25 साल 30 साल पहला। ते अज दूजी बार तुहाडे सन्मुख होया मैं। गुरु रविदास महाराज जी जिन्हां दी विचारधारा दी आपां गल कर रहे हैं। असीं जानते हैं कि 640 साल तो अधिक समा हो गया गुरु रविदास महाराज जी नूं इस धरती दे उत्ते विचरदियां सातों जुदा होया। तुहानूं पूरा सच जानना पएगा क्योंकि अद्धे अधूरे सच दे नाल कदे भी मुकम्मल लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। अधूरे सच दे नाल कदे भी पूरी लड़ाई पूरा रिजल्ट जिहड़ा वो कदे भी नहीं लियांदा जा सकता। सानू सब तो पहला सच जानना पएगा कि गुरु रविदास महाराज जी ने जिहड़ा अंदोलन जिहड़ी लड़ाई इस देश दे विच लड़ी, गुरु रविदास तो पहला 33 करोड़ देवी देवते सन इस धरती दे उत्ते। 4 वेद सन, 18 प्राण, 108 उपनिषद, 27 सिमरतियां और एडा बड़ा साहतक भंडार सी जिन्हों हिंदू संस्कृति कहा जाता। ते जिथे 33 करोड़ देवी देवते होण, जिथे 50 लाख इस देश के अंदर मंदिर होण, जिथे लखां लखां की तादाद दे विच पुजारी वर्ग होवे, तां उस देश के अंदर उस समाज के अंदर गुरु रविदास नूं अवतार धारण की की लोड़ पई। क्योंकि जिन्ना भी इस देश के विच हिंदू संस्कृति जिन्हों असी 4 वेद, 18 प्राण, 27 सिमरतियां, 108 उपनिषद कहते हैं, उन्हां सारिया ग्रंथां विच साडी गुलामी की दास्तान लिखी हुई है। साडी गुलामी की दास्तान लिखी हुई है उन्हां ग्रंथां दे विच। और जिन्हों डिवाइन थ्योरी कहा जाता, रबवाद, दुनिया दे विच सब तो ज्यादा जे कोई खतरनाक कोई विचारधारा आ वो डिवाइन थ्योरी कहते, उन्होंने रबवाद कहते हैं। रबवाद की है? क्योंकि 5000 साल तो सानू इस देश दे विच गुलाम बनाया गया और हथियार किहड़ा वरत्या गया गुलाम बनाउण लई सानू? जिहड़ा ब्राह्मणा दा चातर वर्ण है, उस चातर वर्ण दे विच उन्होंने लिखिया कि जे तुहानू खाण नू रोटी नहीं मिलती, तुहानू कपड़ा नहीं मिलता,
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਝੁੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਖੋਟੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਖੋਟੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰ ਪਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਰ ਪਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੇਲ ਦੇ ਕੜਾਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੱਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕੜਾਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 5000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ 5000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਡਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ 5000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਨੀਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੰਮਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਖੁੱਲੇ ਨੀਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਦਿੱਤਾ 5000 ਸਾਲ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਉਤਾਰ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਕੱਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੱਤਾ 5000 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ 5000 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 6 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਡਿਵਾਈਨ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬਵਾਦ ਸੀ, ਉਸ ਰੱਬਵਾਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ, ਅਨਾਜ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਰੱਬਵਾਦ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ, ਡਿਵਾਈਨ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਐਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਐਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 6000 ਜਾਤੀਆਂ ਆ, 6000 ਜਾਤੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਅਪਮਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਮਾਰ ਕੌਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਚਮਾਰ ਕੌਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਤੀਆਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਚਮਾਰ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੈਰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 5000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੈਰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਹੈ, ਚਮਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਹੈ। ਚਮਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰ 5000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ, ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਉਹਨੇ ਪਰਸੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਪਰਸੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ, MS ਗੇਰ ਨੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ
5 ਅਪ੍ਰੈਲ 1509 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। MS ਗੇਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦਾ ਲਿਖਦਾ ਪਰਸੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਉਸ ਲੇਖ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੂ ਆਰ ਯੂ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਬੜਾ ਸਾਧ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਭਈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦਾ? ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਚਲੋ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਹੈ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਆਖੇ ਤੂੰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਕਿਨ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਕਿਨ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪੋਤਾ ਹੈਗਾ? ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਈ ਪੋਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਪੋਤਾ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਫਿਰ ਰਾਜ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 1509 ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕੌਮਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ 10 ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਖੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੌਮਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। बेगमपुरा शहर को नाऊं, दुख दो नहीं ते ठाऊं, ना तस्वीज खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जबाल, अब मोए खूब वतन गए पाई, उहाँ खैर सदा मेरे पाई, कायम दायम सदा पातशाही, तोम ना सेम एक सुहाई, आबादान सदा मशहूर, उहाँ गनी बसे ममूर, त्यों त्यों शैल करे ज्यों पावे, महरम महल ना कोट कावे, कहर बदास खलास चमारा, जो हम सहरी सो मीत हमारा। सिकंदर लोधी कहता गुरु रविदास ने 5 अप्रैल 1509 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 1509 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1517 ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1517 ਤੱਕ। ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨਾਮਤ ਮੈਂ ਪੀਤੀ ਔਰ 3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਮਤ ਪੀ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤਾਰਿਆ। ਇਹ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਲਿਖਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਫੋਟੋ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਪੋਰਟਰੇਟ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ, ਸੋਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਸਿਰਜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ 2 ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ? ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜਰਾ। ਵਾਹ ਬਈ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਕਰੀ ਜਾਨੋਂ ਗਈ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਾ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਗਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਗਾਇਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਐਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਏਗਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ, ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
जिस तरह उन्हें गुरु रविदास नूं वाया। सो इस करके इस सिकंदर लोधी दी गाथा आ, क्योंकि गुरु रविदास इस देश के राजगुरु होए आ। राजगुरु दुनिया दे विच सब तो बड़ी उपाधि जिहड़ी आ वो गुरु राजगुरु की उपाधि है। गुरु रविदास इस देश दे, इस भारत दे, जदों श्रीलंका, जदों अफगानिस्तान, जदों पाकिस्तान, जदों बंगला, जदों नेपाल, जदों भूटान, जदों बर्मा, श्रीलंका, जदों इस भारत का हिस्सा सन, गुरु रविदास उस वक्त इस देश के उत्ते उन्हां दी विचारधारा ने इस देश के उत्ते राज किया। क्योंकि ब्राह्मण बाहर जिन्हों आपां कहंदे आ, गुरु रविदास के उत्ते PhD की एक जर्मन की औरत ने जिहदा नाम मिस लूमट है। उन्हें गुरु रविदास के उत्ते PhD की, उन्हें किताब लिखी गुरु रविदास के बारे, द रविदास एनेस्टिक, भाव रविदास एक क्रांतिकारी। वो अपनी किताब दे विच लिखदी है कि बदकिस्मती रविदास पैदा भारत विच होया, जे मेरे देश जर्मन विच पैदा हुंदा मैं इस महापुरुष का नाम दुनिया के पत्ते पत्ते ते लिख दूंगा। लेकिन यह बदकिस्मती है साडे मुल्क की जिहड़ी हिंदू संस्कृति जिन्हों कहंदे आ। कहंदे गुरु गोरखनाथ जी वो कित्थों पैदा होए, कहंदे जी गोहे दे विचों, ते गोहे जो पैदा होया जिहड़ा वो जगत गुरु। मछंदर नाथ कित्थों पैदा होए जी मच्छी दे पेटों। मेंढक ऋषि कित्थों पैदा होए जी डड्डू दे पेटों। फटे मूंह। अज दे युग दे अंदर जिथे विज्ञान अज इन्नी तरक्की कर चुका और अज असी भी उन्हां धारनावां नूं, गंदियां धारनावां नूं लैके असी बैठे हैं। और मैं ये जिम्मेवारी दे नाल इस मंच तो कहना चाहना कि इस देश के अंदर अगर गुरु रविदास ना हुंदे तो अज इस देश के अंदर कोई भी हिंदू संस्कृति ना हुंदी। कोई भी इस देश के विच कोई रामचंद्र की कहानी ना हुंदी, किसी कृष्ण की कहानी ना हुंदी, कोई शिव दुआला ना हुंदा, कोई रामायण महाभारत की गाथा ना हुंदी, कोई मंदिर ना हुंदा जे गुरु रविदास ना हुंदा, कोई सिख सिद्धांत ना हुंदा, कोई गुरु ग्रंथ साहब ना हुंदा, कोई सिख धर्म ना हुंदा, कोई ईसाईयत ना हुंदी जे गुरु रविदास ना हुंदा। इस धरती दे उत्ते कोई भी दुनिया की ताकत इस गल दे उत्ते कोई चर्चा कर ले, इस गल दे उत्ते डिस्कशन कर ले और कहा जाता जेड़े भलक्कड़ लोग है कि गुरु रविदास महाराज जी नूं गुरु ग्रंथ साहब दे विच उन्हां दी बाणी नूं सत्कार दिता गया, उन्हां दी बाणी नूं सत्कार दिता गया। मैं उन्होंने पूछना चाहना, भलिओ मानसो, तुसी कहने सत्कार दिता गुरु ग्रंथ साहब विच गुरु रविदास की बाणी नूं, मैं की कहना चाहना कि अगर गुरु रविदास जी ना हुंदे तो गुरु ग्रंथ साहब ना हुंदा। कोई आवे इस गल दे उत्ते कोई चुनौती नूं कोई कबूल करे। मैं इस करके तुहानूं ये गल कहनी चाहना कि अधूरे सच दे नाल कदे भी गल नहीं बनेगी, अद्धे अधूरे सच दे नाल कदे कोई गल नहीं बनेगी। तुहानूं पूरा सच जानना पएगा और जिन्नी भी अज नौजवान जिहड़ी पीढ़ी आ, बच्चे आ साडे, उन्हां नूं केडराइज होना पएगा। दुनिया दे अंदर जे कोई सब तो बड़ा हथियार है वो है किताब, वो है जानकारी, वो है दलील। क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा कली विचारधारा वो लंगर छकण दी जां गाण बजाण दी विचारधारा नहीं है। मैं जदों दा पहुंचा इत्थे स्टेज दी एक एक गल जिहड़ी आ मेरे कन्नां दे विच पै रही सी, मैं सुन रहा सी और मैं दुखी भी सी। किस गल तो दुखी सी? असी क्योंकि असी पूरा सच नहीं जानते। मैं देख रहा सी, इस पासे नजर मार रहा सी, वो महात्मा फूले जी आ जिहड़े महाराष्ट्र दे विच पैदा होए, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी आ वो भी महाराष्ट्र विच पैदा होए, ते बाबू मंगू राम मुगोवालिया जिहड़े पंजाब दी धरती दे विच पैदा होए। बाबू मंगू राम मुगोवालिया जिन्हां ने गुरु रविदास महाराज जी दी, गुरु कबीर साहब दी, गुरु नामदेव जी दी विचारधारा नूं लैके उन्होंने जिहड़ा इस देश के अंदर
ਇਨਕਲਾਬ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1925-26 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆੜ ਧਰਮ ਮੰਡਲ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਾਰਾ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੁੱਗੋਵਾਲੀਏ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦਾ ਨਾਰਾ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ, ਇਹ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਜਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਧਰਮ ਮੰਡਲ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਫੂਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਣਾ। ਜਦੋਂ ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੁੱਗੋਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਉਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਲੰਡਨ ਦੀ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਾਂਧੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਜੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਖ ਚੁਕਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀਓ ਭੈਣੋ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਉਹ ਆਪਣਾ 2-2 4-4 ਡੰਗ ਦਾ ਆਟਾ ਵੇਚ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮਾਂ ਪਾਓ ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ, ਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ। 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 1937 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 8 ਐਮਐਲਏ ਜਿੱਤੇ। ਔਰ ਉਹ 8 ਸੀਟਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ? ਇੱਕ ਸੀਟ ਸੀ ਗੜਗਾਉਂ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਸੀ ਗੜਗਾਉਂ, ਦੂਸਰੀ ਸੀਟ ਸੀ ਪਾਣੀਪਤ ਕਰਨਾਲ, ਤੀਸਰੀ ਸੀਟ ਸੀ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਚੌਥੀ ਸੀਟ ਸੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕਾਂਗੜਾ ਚੰਬਾ, ਪੰਜਵੀਂ ਸੀਟ ਸੀ ਜਲੰਧਰ, ਛੇਵੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੱਤਵੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੱਠਵੀਂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 8 ਸੀਟਾਂ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ 1937 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ 1945 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਰੱਬੇ ਲੈ ਲਓ, ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਾ ਆਏਗਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ
बाबू मंगू राम की पत्नी ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮੁੱਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। और बाबू मंगू राम ने तड़के 4 बजे उन्होंने अद्धी रात 1:30-2 बजे उन्होंने रोशनदान तोड़िया लाहौर के रेस्ट हाउस का, जुत्ती भी रेस्ट हाउस में छड्डी, किते खड़ाक ना हो जाए। नंगे पैरी लाहौर चो निकल के तड़के 4 बजे पैदल चल के हुशियारपुर डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर पहुंचे और ऐलान किया उत्थे पहुंच के हुशियारपुर डिप्टी कमिश्नर दफ्तर दे विच कि मैं भारत माता का सपूत है, मैं भारत के नाल है, मैं गदार नहीं है। ये इतिहास तुहाडा। ते जे बाबू मंगू राम पाकिस्तान के मते उत्ते वोट दे दिंदे ते आ सारा पंजाब पाकिस्तान च होना सी, सारा हरियाणा पाकिस्तान होना सी, सारा हिमाचल प्रदेश पाकिस्तान दे विच होना सी और दिल्ली पाकिस्तान दे विच होनी सी जे बाबू मंगू राम और उहदे MLA पाकिस्तान के मते दे उत्ते वोट दे दिंदे। ये तुहाडा माण मता इतिहास और ये इतिहास नूं जानकारी सानू होनी जिहड़ी आ बड़ी जरूरी है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चाहते सी 1947 के अंदर जदों देश आजाद होया, क्योंकि उन्होंने सोचा सी कि असी हिंदू धर्म दे विच नहीं रवांगे जिथे साडे सानू इंसान नहीं समझा जाता। उन्होंने ये भी सोचा सी कि मैं सिख बन जाता है। कहानी बहुत लंबी आई पर मैं दसना चाहना कि बाबा साहब अंबेडकर की सोच सी कि इस देश दे विच बेगमपुरा खालसा राज इस देश दे विच स्थापित किया जाए। ते जे किते बाबा साहब अंबेडकर सिख बन जाते तो अज ये जिहड़ा ब्राह्मणवाद ये उधर केरला तक मेघालय तक सीमित होना सी। अज दिल्ली के तख्त के उत्ते जिहड़ा झंडा सी नीले लाल किले के उत्ते वो तुहाडे बेगमपुरे खालसा राज का झंडा होना सी, वो किसी ब्राह्मणवादियों का झंडा नहीं सी, क्योंकि असी बाबा साहब अंबेडकर नूं तां मनदे हां लेकिन असी उन्हां दी कही हुई गल नूं नहीं मनदे। फिर बाबा साहब अंबेडकर नूं बुद्ध धर्म अपनाना पिया। मैनूं पुछया साथियों ने भी बुद्ध धर्म बाबा साहब अंबेडकर ने क्यों अपनाया? मैं कहा बुद्ध धर्म उन्होंने इस करके अपनाया क्योंकि 2500 साल पहला जिस साडी सभ्यता नूं जिहनूं सुनहरी युग कहा जाता सी ਉਹਨੂੰ तबाह किया गया, ब्राह्मणवाद ने तबाह किया गया। और मैं तुहानूं भी दसना चाहना ये जिहड़ियां चमाड़लियां झड़कियां आ, ये जिहड़ियां बस्तियां आ, ये साडा भारत नहीं है, ये साडा भारत नहीं है। साडा भारत कित्थे आ? साडा भारत है उस धरती दे थल्ले आ जिहनूं लुट के पुट के साड़ के जिहनूं धरती दे थल्ले दबिया गया। साडा वो सुनहरी भारत इस धरती के थल्ले दबिया पिया। देखो जाके महंजोदड़ो दी सभ्यता, हड़प्पा दी सभ्यता जाके देखो, पंजाब दे विच संघोल जिथे खुदाई हुई आ, अफगानिस्तान दे विच पूरा शहर धरती दे विचों बाहर निकलिया। चलो नालंदा बिहार दे विच पटने दे कोल जिथे 90 किलोमीटर दे विच यूनिवर्सिटी धरती दे विचों बाहर आई आ, जिथे 10-10 हज़ार विद्यार्थी विदेशों तो पढ़न आते सी। ये जमालदियां झड़कियां साडा भारत नहीं है। साडा भारत जिहड़ा उस धरती के थल्ले दफन किया होया। जे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ना आउंदे तां इस मरे हुए इतिहास नूं कोई भी जिंदा नहीं सी कर सकता। सो इस करके मैं तुहानूं इस मंच तो यह गल कहनी चाहना कि कल्ला सिर्फ गुरु रविदास महाराज की जय जयकार करके नहीं, असी पंजाब दे विच दलित कहाण वाले जिहड़े लोग हैं असी 40% के करीब है। जे असी कसम खाइए, जे असी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर गुरु रविदास दे अगे, जे बाबे नानक दे अगे, गुरु वाल्मीकि जी दे अगे जे आपां अरदास करिए, अज संकल्प करिए कि 2022 दे विच पंजाब दे विच जिहड़ा झंडा होएगा वो बेगमपुरे दा झंडा होएगा, बेगमपुरा दे राज दा झंडा होएगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। ते मैं सब तो पहला कहना की चाहना कि सब तो पहला सानू जानकार होना पड़ेगा, क्योंकि जानकारी तो बड़ा कोई हथियार नहीं दुनिया के अंदर। और मैं नौजवानों को अपील करनी चाहना कि जदों भी तुसी टाइम रखो केडर कैंप का क्लास के रूप दे विच, जिस तरह साहब कांशी राम जी ने इस देश के अंदर बहुजन अंदोलन खड़ा किया सी, उस रूप दे विच केडर जिहड़ा वो शुरू किया जाए और असी अपने नौजवान जिहड़े बच्चे आ इन्हां नूं इस काबिल बनाइए, क्योंकि जिहड़ा भी इंसान दुनिया दे विच आया
ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆ ਸੂਰਤਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਮੋਕਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੜਚਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠੇ ਆ, ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਗੜ ਦੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਰਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡੰਮੀ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ, ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 5000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਸਤੇ ਬਣਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀ ਐਸਐਸਪੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲਗਾਇਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਛ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਅਨਾਜ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਣਕ ਦੀਆਂ, ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਰਾੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ 640 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਭੀ ਕੋ ਅੰਨ, ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਅਨਾਜ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਹਿਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਈ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਫੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਕਿੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਥੱਲੇ ਝੰਡ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੱਕੜ ਗਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫੱਟਾ ਗਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਕਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਕਿੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਝੰਡ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਤੜਫਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। 5000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਰਹਿਬਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈਦਾ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿਬਰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਨੇਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸ ਕੇ, ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸ ਕੇ, ਖੂਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਬਹਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮਰਵਾਉਣੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਸਰਦੀ, ਔਰ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਹ ਹੱਕ, ਇਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ, ਕੋਈ ਰਹਿਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੁੱਗੋਵਾਲੀਆ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਨਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਦਬਾਰ ਬਣੀਏ, ਮਨੁੱਖੀ ਦਬਾਰ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿ 2022 ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਮੌਕੇ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਟੀਮ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।